गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए, भजो गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो गिरधारी गिरधारी गाइए। मीरा के नाथ प्रभु आइए रे, मीरा के नाथ प्रभु आइए, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई, मीरा के नाथ प्रभु आइए रे, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई, मीरा नाथ प्रभु आइए रे। गोपाल गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोपाल गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, ताली गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए, 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 गोपाल गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, मीरा के नाथ प्रभु आइए रे, मीरा के नाथ प्रभु आइए, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई, मीरा के नाथ प्रभु आइए रे, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई, मीरा नाथ प्रभु आइए रे, गोपाल गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोपाल गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, ताली गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
सरस्वत्यै। श्रीगुरुभ्यो गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा वरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुख अरविन्दनेत्र किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण विशतु मानसना हंस। प्रयाण समये भवात पित्तै कंठावरोधन विधान कृष्ण कन्हैया भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ताली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गाओ हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। राजा रणछोड़ की डाकोर नाथ ठाकुर की जय। उमापति महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बालमुकुंद लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। श्री महाकाली मात की जय। महालक्ष्मी मात की जय। महासरस्वती मात की जय। कुलदेवी मात की जय। अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय। नवनाथ 84 सिद्धों की जय। जज्ञा भोग की जय। सब संतन भक्तन विप्रन की जय। गौ गंगा गायत्री
माता की, भारत माता की। बे हाथ ऊंचा करिए एक बार। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। परमधामनो अधिपति भगवान सर्वस्वतंत्र, दरेक तंत्रमा जे स्वतंत्र है, अरुणालय करुणालय है, एवा द्वारिकाधीश भगवान जगन्नाथ जी चरणों में, भागवत जी चरणों में अनंत कोटि वंदन सह साष्टांग प्रणाम। एक बार जोर से बोलिए भागवत भगवान की जय। एज कृष्ण मूर्तिमंत स्वरूपे सांग द्वादशांगो वै पुरुषः। પોતાની મૂર્તિનું સ્થાપત્ય અને સ્થાતત્ય શ્રીમદ ભાગવતજીના ગ્રંથના શબ્દે શબ્દે અક્ષર સહ એ કૃષ્ણ વિરાજિત છે. અને આ ભાગવતજીના ગ્રંથની અંદર પોતાના જ ભક્તોની કથાઓ વર્ણવવામાં આવી છે. એવા બધાય ભગવાનના જે ભક્તો છે એનો જે નાથ છે એવો દીનાનાથ ભગવાન. बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवय अखिलशक्तिधर स्वधाम्ना. अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्महस्ता अच्युत शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा.
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय। फरी एक बार भगवान कृष्णचंद्र परमात्माना चरणों वंदन सह मारा शब्दों तमारा सुधी पहुंचे छे ने, त्यां छेक छेल्ले सुधी मारो अवाज आवे छे ने। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान श्रीनाथ जी चरणों में वंदन सह आज रोज आ कथा गंगा श्रीमद भागवत सप्ताह। भागवतजी नो एवडो मोटो महिमा है, एटलो बधो सुंदर महिमा है, एटलो मोटो दिव्य महिमा है। पण महिमा एटले महत्व। आ शरीर में आ सीधे सीधू उतरे एवं नहीं, थोड़ू अघरू है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों पण सारा सारा प्रकांड पंडितों पण श्रीमद भागवतजी की कथा में परीक्षा थई जाए, खबर पड़ी जाए केटलू भण्या छो, शुं भण्या छो, केवुं भण्या छो। पण ए भणतरनी साथे जो ईष्टनी एटले ठाकोरजीनी कृपा उतरे तो कंईक आमांथी कृष्णना चरित्रों अपनी अंदर बेसे अने महत्व बुद्धि जागृत थाय अने कृष्ण तरफ जवानो मार्ग खुले अने पछी एनी उपर डग देवाय। एटले 7 दिवस सुधी आजथी भगवती भागवती भागीरथी में निमज्जन करीशुं, स्नान करीशुं। अनुकूलता आवे ने स्नान करवुं, अनुकूलता आवे ने छपछबिया करवा, बाकी आचमन करवानी छूट अने माथे चढ़ाववानी छूट। ठंडू लागे बहु पाणी तो दूरथी नमस्कार करी लेवानी छूट। कृष्ण कन्हैया पण एवा आप सर्वे जो श्रीमद भागवत जी की कथा सांभळवा माटे बैठा छो एटले अत्यारे तमे बधाय वैष्णवो छो अने शास्त्र आज्ञा करे छे कि संप्रदाय क्यारेय बदलावाय नहीं। पण आपणे कदाच राम मांथी कृष्ण में जईए, कृष्ण मांथी शिव में जईए अने शिव मांथी कदाच शाक्त एटले जगदंबा तरफ जईए तो एमां कंई वांधो नहीं। पण महीने ने महीने न बदलावा। अत्यारे आपणे भेगा थई अने कृष्णना चरित्रोनुं गान करवानुं छे। आपणा सर्वे पितृओ आ गोहिल परिवार बधायना नाम अनुकूलताए बोलीश। अत्यारे मारा भागवतजीनुं मंगलाचरण करी अने भागवतजीनुं महत्व शुं छे, एनुं महात्म्य केवुं छे, एनुं थोडुं वर्णन करवुं छे। एटला माटे कृष्ण गाथामां पधारेला आप सर्वे वैष्णवोनुं हृदयथी आप सर्वे वैष्णवोना हृदयमां विराजित श्री कृष्णचंद्र परमात्माना एवा नानकड़ा स्वरूप बाल मुकुंद ने मारा जय श्री कृष्ण। भगवान बहु दयालु छे, बहु कृपाळु छे। एवा अखिलेश भगवान ने आगळ करी अने आ भगवती भागीरथी
આ ગંગાજીની અંદર મહત્વ બુદ્ધિ થાય એના માટે એના મહાત્મ્યનું આચમન કરીએ, પાન કરીએ. ફરી એકવાર આપ સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. જોરથી એક વખત જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. બની શકે કે અમારી પાસે માઇક હોય, અમે અહીંથી ધીરેથી બોલીએ તોય તમારા બધા સુધી પહોંચે, પણ તમે ઘણા બધા બેઠા છો, એક સાથે એના નામનો જપ કરશો એટલે સિદ્ધિ 2 કે 3 માળા પૂરી થઈ જશે તરત જ. એક વખત ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જપ થાય ને એટલે સિદ્ધિ 3-4 માળા થઈ જશે. એટલે અહીંથી બને એટલું ભગવાનનું નામ લઈએ, બને એટલા ગુણાનુવાદ એના ગાઈએ, કારણ કે એના ગુણાનુવાદ ગાવાની શક્તિ તો શેષ સહસ્ર મુખ ગાય નિગમ નેતિ કહે રેલો. એક સહસ્ર ફણાવાળો ફણીધર મણિધર એ શેષ એમ કહે છે કે મારા 1000 મુખથી નિત્ય નિરંતર પ્રત્યે હું તારી સ્તુતિઓ ગાયા જ કરું, ગાયા જ કરું, તોય તારો પાર આવે એવો નથી. એટલા ગુણોનો ભંડાર છે તું. નિગમ નેતિ કહે રે લોલ. નિગમ, નિગમ એટલે વેદ. હિન્દુ શાસ્ત્રની અંદર સર્વથી, આમ તો હિન્દુ શાસ્ત્ર નહીં, આ બ્રહ્માંડની ટોચ ઉપર આ બ્રહ્માંડનું બંધારણ જો કોઈ હોય તો એ આપણા વેદો છે. આમ તો વેદો કહીએ ને એટલે ઘણા બધા થાય, એ આપણો વેદ છે. વેદ એક જ છે. ઋગ, શું નામ છે વેદનું? ઋગ. એ આખા બ્રહ્માંડનું બંધારણ છે. આ બ્રહ્માંડના કયા પડળમાં ક્યાં શું છુપાયેલું છે અને કોનું મહત્વ કેટલું છે અને ક્યાંથી શું કરવાથી ક્યાં જઈ અને કેટલું મળે, કેટલું દેવાય, આ બધી સમજણ, આ બધાયનું બંધારણ, પરમાત્માને પામવાનો સરળ અથવા તો અઘરો માર્ગ કયો. અને એક શબ્દમાં એને શ્રુતિ પણ કહેવાય છે. શ્રુતિ એટલા માટે કહેવાય છે, આ સંગીત જે સારું વાગી રહ્યું છે ને એમાં પણ એ સુરોની મધ્યમાં સારે ગમ પધ નિસા આવા 7 સ્વર છે. જીવન જીવવા માટેના 7 દિવસો છે, રવિવારથી લઈ અને શનિવાર સુધી. આપણે બધાએ 7 દિવસ જીવવાનો છે. 7મા દિવસે સર્વનું મૃત્યુ છે. જે નિશ્ચિત છે, જે પ્રશસ્ત છે, મને ને તમને સર્વને એક જ વાતની ખબર છે. કઈ? તો કે હું મરવાનો છું, અને છતાંય આપણે એનાથી ભાગીએ છીએ. શાસ્ત્રીજી હજી તો કથા શરૂ નથી કરી, એકેય શ્લોક હજી બોલ્યા નથી અને તરત જ તમે મરવાની વાત કરી. આવો વિચાર જો આપણા મનની અંદર આવે ને એટલે સતારસા કહે છે, બંધન બંધન ઝંખે છે મમ મન, આતમ ઝંખે છુટકારો મારો, આતમ ઝંખે છુટકારો. છે મમ મન આતમ બંધન. બંધન 2 વિભાગ છે, દરેક જગ્યાએ દ્વંદ્વ છે. દ્વંદ્વ એ સંસ્કૃત શબ્દ છે. દ્વંદ્વ એટલે 2, પણ 2 જ્યાં ભેગું થઈ જાય છે અને જ્યાંથી આગળ જવાની ખબર નથી પડતી, ક્યાં જવું એ નક્કી ન કરી શકાય ને. દ્વંદ્વને એક અર્થમાં જો ગુજરાતીમાં કહીએ ને તો ગાંઠ. આપણે નથી કહેતા ગાંઠ પડી ગઈ છે. ગાંઠ પડી જાય ને એટલે બધું ઊભું રહી જાય ત્યાં, પછી ગાંઠ ન ખુલે ને. અને એક વાત એ છે કે એક વખત ગાંઠ પડે ને પછી એમ નામ તો નો જ હંધાય, એ ગાંઠનું નિશાન રહી જાય. પછી આ બધી ગાંઠો ભેગી થઈ હોય ને આને ઠાકોરજીના ચરણોમાં મૂકી દેવાની. એક મનની બુદ્ધિ છે ને એક આત્મની બુદ્ધિ છે.
તો અહીંયા આત્મની બુદ્ધિને પ્રબળ બનાવજો. આત્મની બુદ્ધિને જો પ્રબળ બનાવવી હોય, જો જે કહીશ એનું તરત સમાધાન આપીશ, એ સમાધાન પણ શાસ્ત્રોક્ત એટલે શાસ્ત્રના પ્રમાણ સાથે હશે. મન અને બુદ્ધિ બે. કથા તો પછી કહેવાની શરૂ કરીશ, પણ આ કથા કેવી રીતે સાંભળવી, આને કેમ ઉતારવી, આને આચરણમાં કેમ મુકાય, કારણ કે આમાં ઘણું બધું અઘરું છે. પણ આને જો સરળ કરવું હોય, મનની બુદ્ધિને પાછળ મૂકવી હોય, આત્મબુદ્ધિને જો આગળ કરવી હોય, તો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે કલૌ કેશવ કીર્તના. સતયુગની અંદર પછી એ પણ કહીશ સમયે સમયે કે આ સતયુગ એટલે શું, ત્રેતા એટલે શું, દ્વાપર એટલે શું અને કળિયુગ એટલે શું, આ બધાના ગુણ શું છે, આના લક્ષણો શું છે, હાલ વાત કરવી છે આપણે ભાગવતજીની. એટલા માટે મનની બુદ્ધિને પાછળ રાખવી. બુદ્ધિ એક જ છે, પણ ક્યારેક એ મનની સાથે ચાલે છે અને આ જ બુદ્ધિ ક્યારેક આત્મા સાથે ચાલે છે. પણ શાસ્ત્રનો એવો મત છે, જો ભગવાનને ભજવો હોય, જીવનને જો સુધારવું હોય, તો મનની બુદ્ધિને પાછળ રાખી, એટલે વ્યવહાર વિવેકને પાછળ રાખી, આત્મવિવેકને આત્મબુદ્ધિ દ્વારા જાગૃત કરી અને એને આગળ કરવો. પણ એ કેવી રીતે થાય? તો કળિયુગ છે ને, એ કલિયુગની અંદર અન્નનું પ્રાધાન્ય છે અને અન્નનું પ્રાધાન્ય હોવાથી ઉપવાસને ઓછું મહત્વ અપાયું છે. સમજો મારી વાતને બહુ ભારપૂર્વક. પહેલા તો આ શ્રીમદ ભાગવતજી સાંભળવાના બહુ સરળ ઉપાય, કારણ કે અત્યારથી જ કથા શરૂ થઈ ગઈ છે. એટલા માટે જેને પણ 7 દિવસ વ્રત અને અનુષ્ઠાન કરવું હોય, એણે ભાગવતજીની કથા એક આસને બેસીને સંભળાય. પંખા નીચે જ બેસવું એવું જરૂરી નહીં. નહીતર આવતીકાલે આવે તો એમ કે આ જગ્યા મારી છે, શાસ્ત્રીજીએ કાલ કીધું હતું કે એક જ જગ્યા ઉપર બેસવાનું, આ પંખા નીચે કાલ હું બેઠો હતો. પણ એવું જરૂરી નહીં. કથા શરૂ થાય એ પહેલા કથા મંડપની અંદર આવી જવું. કથાના જે વક્તા છે એને પૂરેપૂરો માન, સન્માન અને આદર તમે કોઈ વ્યક્તિને નથી આપતા. એ સીધો માન અને આદર પરમ પુરુષ પરમાત્મા શ્રી નારાયણનો 17મો અવતાર વ્યાસ, કે જેણે આવા અનેક દિવ્ય ગ્રંથો આપણા સુધી પહોંચાડ્યા છે, એવા વ્યાસ નારાયણના ચરણોમાં નમન એ પહોંચે છે. એટલે તમે કોઈ મને વંદન કરતા નથી, એ વંદન ઠાકોરજીને જ થાય છે, એ વંદન નારાયણને જ થાય છે. વંદન કરી આવી વક્તા આવે એટલે ઊભા થઈ એને સન્માન આપવું. અહીંયા એવું કરવું એવી કંઈ હું વાત કરતો નથી, પણ આ ભાગવતજીની કથા કેવી રીતે સંભળાય, એનું વ્રત કેવી રીતે થાય, એનું અનુષ્ઠાન કેવી રીતે થાય, એની નાનકડી વાત કરું છું. એક વખત જમવું, ન હોય તો એક વખત ફલાહાર કરવો, ન હોય તો એકલું પાણી પીને રહેવું, અને બની શકે તો પાણીનો પણ ત્યાગ કરવો. જો તમારે કોઈએ આવું કંઈ કરવાનું નથી, કૃષ્ણ કનૈયા, એકાદ યજમાન કદાચ કરે તો ચાલશે, પણ 2 વખત સરસ મજાનું જમવાનું, પણ થોડું ઓછું જમવાનું, એટલે શરીર આકળ વિકળ ન થાય અને ભગવાનની કથા શાંતિથી સંભળાય. કારણ કે ઉપવાસ, ઉપ એટલે સમીપમાં, ઉપરથી નજીક, અને વાસ એટલે રહેવું. બને એટલું ભગવાનની નજીક રહેવાય ને એને ઉપવાસ કહેવાય. અને જો ભગવાનની નજીક રહેવું હોય તો શારીરિક પીડાઓ આ શરીરથી દૂર રહે એવું આ શરીરને ટ્રીટ કરવું પડે. એટલે એવી આદતો આને પાડવી પડે તો થોડું ઓછું જમાય.
એટલે જે ભૂખ છે એ પણ સંતોષ પામે, જઠરાગ્નિ શાંત થાય અને બીજી કોઈ પણ ક્રિયાથી અજંપો ન વળે, શરીરમાં બેચેની ન વળે, એક આસન વાળીને શાંતિથી બેસી શકાય અને ભગવાનની કથા સાંભળી શકાય. વક્તા આવે એને પ્રણામ કરી, આદર આપી, પોતાના આસન ઉપર બેસી અને બની શકે તો કથા વિરામ ન થાય, સત્ર વિરામ ન પામે ત્યાં સુધી એ આસન ઉપર બેઠા બેઠા કથાનું શ્રવણ કરવું. ભગવાનના ચરિત્રોમાં શ્રદ્ધા રાખવી બહુ મોટો વિષય છે. આ જ્યાં સુધી શ્રદ્ધાનો ઉદય નહીં થાય ત્યાં સુધી આ ચરિત્રો બુદ્ધિ દ્વારા આપણા મગજમાં ઉતરતા નથી. આમાં ક્યાંય કોઈ સંપ્રદાયવાદની વાત કરી નથી, આમાં ક્યાંય કોઈ જ્ઞાતિવાદની વાત કરી નથી. આ જે સંસારની અંદર આપણે જીવી રહ્યા છીએ ને, આ બધી માથાકૂટ, આ બધી પરોજણ આ ધરતીને અડીને હાલીએ છીએ ને એટલે થાય છે. આનાથી એક આંગળ, એકાદ આંગળ જો ઊંચું ઉઠાઈ જાય, ત્યાં સંતોએ, ત્યાં આપણા સાધુઓએ એ પુરુષને 52ની બહાર કહ્યો છે. કૃષ્ણ કનૈયા. સમજણથી સાંભળજો, અક્ષર છૂટે નહીં, શબ્દ છૂટે નહીં. જે કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે અને આ ઉપસ્થિતિ બ્રહ્માંડની પ્રબળ શક્તિઓ એકત્રિત થઈ અને એક ધોધમાં, એક પ્રવાહમાં એ પંચભૂતાત્મક દેહોને આપનારો, ધારણ કરાવનારો અને વળી પાછો એની અંદર સમાવિષ્ટ કરનારો એવો જે દિવ્ય પુરુષ છે એને આપણે નારાયણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને એ જ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપે આ સૃષ્ટિ ઉપર 5500 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ નામ ધારણ કરીને આવ્યો, એની આ ગાથા છે. એટલે પહેલા તો કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જાગવો જોઈએ. તમારા ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે તમારા હૃદયની અંદર પ્રેમ હોવો જોઈએ. કારણ કે પ્રેમ છે ને એ ભક્તિનું મૂળ બંધારણ છે. નહીતર ભક્તિ છે ને એ શાક વગરની રોટલી જેવી લાગે. લુખી ભાવે નહીં. એને ધક્કો મારવા માટે કાં દૂધ જોઈ, કાં પાણી જોઈ, કાં રસો જોઈ, કાં દાળ જોઈ. એમના અંદર ઉતરે નહીં, અટકી રહે ગળામાં. એટલે આ બધું જે છૂટે છૂટું એમનામ આવે છે ને એટલે બધું ગળામાં અટકી રહે છે, એટલે ઉતરતું નથી. હું અહીંથી તમને ઉપદેશ આપીને જઉં, મારા ઉતારે તમે આવો ત્યાં હું એ આનંદ કરતો હોય તો તમને એકવાર એમ થાય જ, વાત સાચી છે ને, થવું જ જોઈએ. ભેદ પડે છે બુદ્ધિમાં. ભેદ ક્યાં છે? તમારી ને મારી બુદ્ધિમાં ભેદ છે. અને એ બુદ્ધિ છે ને એ શ્રદ્ધાને પૂર્ણતા સુધી પહોંચવા દેતી નથી. એટલે શ્રદ્ધા કંઈક અળગી રહે છે, કંઈક આઘી રહે છે. શંકાંતે શ્રદ્ધા. હવે આ શ્રદ્ધા કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવી? તો કોઈ જ્ઞાતિ વિશેષના વખાણની વાત નથી, પણ આપ ક્ષત્રિયો છો એની પણ બહુ વિશેષ વાત હું નહીં કરું. હું વાત કરીશ માત્ર ભગવાનની, ભાગવતની અને એના ભક્તોની. પણ સાથે ભક્તો તો બધેય થયા છે ને, તો આ ક્ષાત્રત્વ અહીંયા પણ જળવાઈ રહેવું જોઈએ. કારણ કે ઈશ્વરે પણ સર્વત્ર ક્ષાત્રત્વને ધારણ કર્યું છે. એટલા માટે વિધર્મીઓનું આક્રમણ ક્ષાત્રત્વ ઉપર થાય. વિધર્મીઓને લડત કોણ આપે? તો એક ક્ષાત્રત્વ આપે. ધર્મની પડખે કોણ ઊભું રહે? ક્ષાત્રત્વ ઊભું રહે.
અને આ જ ક્ષાત્રત્વ જ્યારે પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરવા જાય ને, આ મસ્તક છે ને, મસ્તક એ બધે મૂકી દેવાની વસ્તુ નથી. આ આખું શરીર છે ને એ 14 બ્રહ્માંડ છે, અને એમાં ગગન એટલે અંતરિક્ષ આ છે, અને ગગન હંમેશા ઊંચું હોય. મસ્તક જ્યાં ને ત્યાં ન મૂકી દેવા, પરમાત્માના ચરણોમાં નમવું જોઈએ, બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં નમવું જોઈએ, સારા અને દિવ્ય સંત પુરુષોના ચરણોમાં નમવું જોઈએ. સંત દેખી નમન કરીએ ને ઝપટ નમાવીએ શીશ. જ્યાં જોયું ત્યાં નમી પડવાની વાત ના. અને જ્યાં પણ નમો છો પરમાત્મા સિવાય દરેકને ચકાસી લેવા. આપણને કદાચ ન ખબર હોય, પણ આ બહેનો છે ને એ માટલું લેવા જાય ને, અથવા તો તમારા અહીંયા ભોજાવદરમાં કેવી રીતે માટલા વેચવા આવે છે કે બહેનો લેવા જાય છે એની મને ખબર નથી, પણ લગભગ બધે એવો રિવાજ હોય કે જ્યારે માટલું લેવા ગમે એ રીતે દેવા આવતા હોય કે લેવા જતા હોય, પણ એ માટલું બહેનોના હાથમાં આવે ને એટલે બહેનો માટલાને પકડે અને પછી એને ખખડાવે, અને પછી જેની પાસેથી લેતા હોય ને એને પહેલો શબ્દ આ તો કાચું છે. જેણે કોઈ દિવસ નિંભાડો જોયો નથી, જેને માટીની પરખ નથી, સાંભળજો અને સમજજો ખાસ, માટીની જેને પરખ નથી. આપણે બધાય, તમે ને હું બધાય એમાં આવી જઈએ. આપણે કંઈ એ ન જોયો હોય એમાં કઈ રીતનું સમારકામ કરવામાં આવે છે, કેવી રીતે એને પકાવવામાં. હા, કદાચ મિત્રતા હોય અને ત્યાં બેસવાનું થતું હોય ને કોઈ જાણતા હોય તો એમાં વાંધો નથી કંઈ, પણ છતાંય એ માટલું હાથમાં આવે ને એટલે ટકોરો મારે. જેમાંથી આ શરીરને જળ પૂરું પાડવાનું છે એવું એક સામાન્ય માટલું આપણે લેવા જઈએ તો ટકોરો મારીને ચકાસીએ છીએ. તો જેને આ બ્રહ્માંડના માળખાકીય મોટો ઘટ એટલે આ શરીર જેને અર્પણ કરવાનું છે, સર્વસ્વ જેને અર્પણ કરવાનું છે, જેના ચરણોમાં મસ્તક મૂકવાનું છે, એને એક વખત ચકાસવો જોઈએ, ચકાસવો જોઈએ અને ચકાસવો જોઈએ. કેવી રીતે? પ્રેમથી, વિનયથી, આદરથી, વિવેકથી. કોણ છો તમે? ક્યાંથી આવ્યા છો? કયા ગામના છો? આ શેની માળા પહેરી છે? આવી રીતે નહીં, બહુ પ્રેમથી, બહુ ભાવ. જેના ઘરમાં ભક્તિ જ્ઞાન તે ઘર આવે છે ભગવાન. પણ સાથે સાથે કવિ એમ પણ કહે છે, જ્યાં છે સંત તણા સન્માન તે ઘર આવે છે ભગવાન. જ્યાં સંતોનું સન્માન છે, જ્યાં બ્રાહ્મણોનું સન્માન છે, જ્યાં પૂર્ણ વિવેક ઉદય પામ્યો છે, એવા ઘરે ભગવાન ક્યારેક આવે છે. અને આ માર્ગ એવો છે કે જ્યાંથી આ આત્માની ઓળખ થાય છે, અને એટલે આ બુદ્ધિ આત્મવતી બને છે, અને એનાથી ઉદય પામેલો જે વિવેક છે એ ભક્તિના માર્ગની અંદર આપણને આગળ વધારે છે. એવી આ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા. જો એક ક્ષાત્રત્વ હોય અને ત્યાં ભક્તિ કેવી રીતે ચડે, ને ભક્તિ ચડી જાય પછી મુખમાંથી શું નીકળે? ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભાઈ, મીરા કે નાથ પ્રભુ આઈએ રે. ગાઓ, મને સેજી કો આપજો. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે, મીરા કે નાથ પ્રભુ આઈએ રે.
गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए, भजो गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो गिरधारी गिरधारी गाइए, मीरा के नाथ प्रभु आइए रे, मीरा के नाथ प्रभु आइए, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई, मीरा के नाथ प्रभु आइए रे, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई, मीरा नाथ प्रभु आइए रे, गोपाल गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोपाल गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, ताली गिरधारी गिरधारी गाइए, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गाओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए, 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 गोपाल गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गाओ गोपाल राधे कृष्ण गाइए रे, मीरा के नाथ प्रभु आइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भाई, मीरा के नाथ प्रभु आइए, गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए, भजो राधे गोविंद कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोविंद कृष्ण गाइए, भजो राधे गोविंद कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोविंद कृष्ण गाइए, भजो राधे गोविंद कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोविंद कृष्ण गाइए, आइए श्री कृष्णा आइए, पधारो मारा नाथ पधारो, કંકોત્રી લખી છપાવી ગણપતિ પાસે મૂકી માતાજીના ચરણોમાં પધરાવી કુળદેવીને આમંત્રણ દીધું, આપણા સર્વે પિતૃઓને યાદ કર્યા, પિતૃઓને અહીંયા પધરાવ્યા, બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા,
સારામાં સારા સંગીતકારોને, સંગીતજ્ઞોને બોલાવ્યા. વેદ વિશારદ બ્રાહ્મણો, સંગીતજ્ઞો, વૈષ્ણવો કથા શ્રવણ કરવાને તૈયાર છે. વક્તા વ્યાસાસન પર આરૂઢ છે. પણ જ્યાં સુધી આ કથામાં કૃષ્ણ નહીં આવે, જ્યાં સુધી આ કથામાં દ્વારિકાધીશ નહીં આવે, ડાકોરનો ઠાકોર આ કથામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી આ કથા એ રસમય નહીં બને. અને જ્યાં સુધી આ કથા રસમય નહીં બને ત્યાં સુધી આનું પાન નહીં કરી શકાય. કારણ કે જો પીવું હોય તો રસ આવશ્યક છે. ગાંગડા હોય એને પીવાય નહીં, કટકા હોય એને પીવાય નહીં. પીવું હોય તો રસ બનાવવો જરૂરી છે. અને રસ છે ને એ કૃષ્ણ છે. એ ભાગવતજીના શબ્દોનો, ભાગવતજીના શ્લોકોનો, ભાગવતજીના ગીતોનો અક્ષરસઃ એ કૃષ્ણ એની અંદર પ્રવેશી રસમય બની અને આપણા કર્ણરંધ્ર એટલે કાન સુધી શ્રવણેન્દ્રિયમાં થઈ અને એ શ્રવણ રસ ક્યાંક ક્યાંક નયનોથી, આંખોથી ભગવાનનું દર્શન થતું હોય તો આંખોમાં થઈ એ રસ, ક્યાંક ક્યાંક ભગવાનના ચરણોનો સ્પર્શ થતો હોય તો હાથ દ્વારા એ રસ, ઘરેથી નીકળીને નિશ્ચય કર્યો હોય કે કથામાં જવું છે ને આખી કથા સાંભળવી છે તો એ પગ દ્વારા એ રસ આપણા હૃદયમાં ભેગો થાય. ક્યાંય પણ ડાઘ પડ્યો હોય, મેલું થયું હોય, એને જો ધોવું હોય તો પાણી આવશ્યક છે. તો એ પણ રસ છે. તો આ રસ છે હૃદયમાં જઈ અને હૃદયની અંદર રહેલો જે અંધકાર, એમાં પડેલો જે ડાઘ, એના ઊંડાણમાં પડેલો જે મેલ, એને આ રસ સાફ કરે છે, ચોખ્ખું કરે છે. અને એમાં કૃષ્ણ આવીને બિરાજે છે. કૃષ્ણ એમાં આવીને બિરાજે એટલે બધી શંકાઓ સમી જાય. અને શંકાઓ સમી જાય એટલે શ્રદ્ધાનો ઉદય થાય. પણ આ બધું થાય ક્યારે? ઓલો વૈકુંઠાધિપતિ, ઓલો દ્વારિકાનો રાજા, ડાકોરનો ઠાકોર, ગોલોક ધામનો અધિપતિ, એના વૈભવને છોડી અને આપણા વૈભવને ભોગવવા માટે આપણે એને જે 7 દિવસ લાડ લડાવવાના છે એના માટે થઈ તૈયાર થઈને એ કાનુડો, એ કૃષ્ણ, એ રાજાધિરાજ, એ 56 કોટી યાદવોનો રાજા. 56 કોટી એટલે 56 કરોડ નહીં હો. 56 કોટી 56 કરોડ જો એ વખતે હોય તો એમના પાછા ઘરના બધાને 2 દીકરા, બધાય પાસે 2 ઘોડા, આ બધું પૂરું ન પડે. એટલે આવું ન હોય. 56 કોટી એટલે 56 પ્રકારના યાદવો, એની જ્ઞાતિઓ, એમાંથી 18 કોટી મુખ્ય, એ 18 કોટીનો જે અધિપતિ છે એવો કૃષ્ણ, એ કૃષ્ણને બોલાવો. ગોવિંદ 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 આયે રે, નવરસ રુચિરાલંકૃતિ ધારા, વેદ વિષય વેદાંત વિચારા, વિજયતે ધરાયા. નામ શું છે ભગવાનનું? ગોવિંદ. ગોવિંદ એટલે કોને બોલાવીએ છીએ આપણે? ગોનામ ઇન્દ્રિયો. આ કથાને જો કાનથી ઉતારવી હોય, આ કથાને જો પગથી ઉતારવી હોય, એના મંદિરે જવું હોય, એની કથા સાંભળવા માટે ચાલીને જવું હોય, આ કથાને જો હાથથી એના મૂર્તિના ચરણોના સ્પર્શ કરી અને માથે ચડાવવું હોય, આ આંખથી જો એનું દર્શન કરવું હોય ને એ રસને હૃદય સુધી લઈ જવો હોય તો ગોવિંદ. વિંદ એટલે અટકાવવું, નિગ્રહણ કરવું, ઊભું રાખવું. ગો ઇન્દ્રિયો, વિંદ અટકાવવું,
આની અંદર પ્રવૃત્તિ રહેલો જે સંસાર છે, આની અંદર પ્રવૃત્તિ રહેલી જે વાસના છે, આની અંદર પ્રવૃત્તિ રહેલો જે કામ છે, એને હે ગોવિંદ ઇન્દ્રિયોના સમૂહમાં રહેલો કામ વિકારને બાળીને ભસ્મ કરનારો એવો જે પરમ પુરુષ, એવો જે દેવ નારાયણ, હે કૃષ્ણ આइए, पधारिए, स्वागत है आपका। गोविंद गोविंद गाइए रे हीरा के